નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારી એકાઈ 4 કથની ઓર કરની એમાં આજે આપણે ભાષા સજ્જતા વિશે છે એ સમજવાનું છે। તો તેમાં ભાષા સજ્જતામાં તમારે છે એક કહેવત અને ત્યારબાદ છે એ ભાવવાચક સંજ્ઞા અને સમૂહવાચક સંજ્ઞા એના વિશે આપણે આજે સમજૂતી મેળવવાની છે। તો ઇકાઈ 4 કથની ઓર કરની છે એના પાઠની તમે સમજૂતી પણ મેળવી લીધી, ત્યારબાદ આપણે સ્વાધ્યાય અભ્યાસની પણ સમજૂતી મેળવી અને હવે આપણે બાકી રહ્યું છે ભાષા સજ્જતા। તો એમાં કહેવત અને ભાવવાચક સંજ્ઞા અને સમૂહવાચક સંજ્ઞા વિશે ચાલો આપણે સમજીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારી પાઠ્યપુસ્તકના પેજ નંબર 26 ઉપર ભાષા સજ્જતામાં સૌપ્રથમ તમારે આપેલી છે કહેવત। તો કે ભાઈ પહેલા આપણે જોઈએ કે કહેવત કોને કહેવાય। तो कि लोगों के अनुभव पर आधारित और बाद में समाज में रूढ़ हो गई हो ऐसी बात या युक्ति को कहावत कहते हैं। એટલે કે લોકોના અનુભવ ઉપર આધારિત અને સમાજમાં રૂઢ થઈ ગઈ હોય, બરાબર, એવી કોઈ યુક્તિ, એવા કોઈ વાક્યને શું કહેવામાં આવે છે? કહેવત કહેવામાં આવે છે। તો જો તમારી પાઠ્યપુસ્તકમાં કહેવતની સાથે એક ઉદાહરણ છે એ સમજાવેલું છે, તો આપણે જોઈએ। रामजी ने भैंस खरीद कर दूध घी बेचा और उसके गोबर की खाद से खेतों की उपज भी बढ़ाई। यह तो आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात हुई। जो तमने समझाणु आ कहेवत में कि आम के आम और गुठलियों के दाम, तो जो हवे नीचे समझावे छे कि यहाँ रामजी भाई भैंस के दूध को बेचकर पैसे भी कमाते हैं। जो रामजी भाई छे ए भैंस खरीदी पछी एनु दूध वेचीने पैसा पण कमाई छे। भैंस के गोबर की खाद बनाकर उसका भी उपयोग कर लेते हैं અને એમાંથી જે કાંઈ ગોબર છે એનો શું કરે છે તો કે વાડિયું ખેતરમાં એ ખાતર તરીકે તેનો ઉપયોગ કરે છે। इसी प्रकार दूध और खाद दोनों का उपयोग करके मुनाफा कमा लेते हैं। એટલે કે એ રામજીભાઈ છે એ દૂધ અને ખાદ બંનેનો ઉપયોગ કરી અને છે એ नफो मेळवे छे। जैसे कि आम खाकर उसकी गुठलियों का भी उपयोग किया जाए। दोनों प्रकार से लाभ होने पर यह लोकोक्ति गई है। अने जो कहावत ने बीजू शुं पण कहेवाय छे तो के लोकोक्ति पण कहेवामां आवे छे। तो ख्याल आव्यो के भाई कहावत कोने कहेवाय। विद्यार्थी मित्रों, आपणे समझ्या के भाई कहावत कोने कहेवामां आवे छे। तो हवे आपणे एना કેટલાક उदाहरण समझीए। तो जो तमारी पाठ्यपुस्तकना पेज नंबर 26 पर आप्युं छे पढ़कर समझिए। एमां पहेलुं छे आम के आम गुठलियों के दाम, एटले के दोहरा लाभ होना। जेम आपणे उपर समझ्या ते के भाई आम के आम गुठलियों के दाम एटले के दोहरा लाभ होना, एटले के बंने बाजुथी आपणने फायदो थवो। त्यारबाद छे बीजुं तो के जेसी करनी वेसी भरनी। तो एनो अर्थ थाय छे कर्मों के अनुसार फल मिलना, एटले के आपणे जेवुं काम करीए बराबर एवुं आपणे परिणाम मळे। पछी छे त्रीजी तो के साच को आँच नहीं, एटले के आ कहावतनो अर्थ थाय छे सच्चे व्यक्ति को कोई भय नहीं होता। बराबर, तमे जो साचा हशो तो तमने क्यारे डर नहीं लागे, पण जो तमे खोटुं बोलशो तो तमने हमेशा डर रहेशे। एटले साच को आँच नहीं, एटले के सच्चे व्यक्ति को कोई भय नहीं होता। त्यारबाद चौथुं छे काला अक्षर भैंस बराबर, एटले के बिल्कुल अनपढ़ होना। तो आपणे जोयुं कहावत, कहावतनो आपणे अर्थ जोयो, कहावत कोने कहेवाय ए पण जोयुं ने કેટલાક कहावतना उदाहरणो जोया। तो हवे त्यार पछी तमारे छे भाषा सज्जतामां भाववाचक संज्ञा। तो आपणे भाववाचक संज्ञा अने त्यारबाद समूहवाचक संज्ञा छे एना विषे आपणे समजवानुं छे। बराबर, आपणे आनी पहेला बे संज्ञा समज्या, एक व्यक्तिवाचक अने जातिवाचक। तो हवे अहींया आपणे एनी पछीनी बे संज्ञा विषे समजवानुं छे। एक छे भाववाचक संज्ञा अने समूहवाचक संज्ञा। तो जो एमां तमारे કેટલાક भाववाचकना उदाहरणो आपेला छे। तो पहला तो भाववाचक संज्ञा कोने कहेवाय तो के जो शब्द गुण दोष भाव दशा आदि का बोध कराते हैं वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। એટલે કે જે શબ્દોમાં છે એ કોઈ ગુણનો, કોઈ દોષનો અથવા ભાવનો અથવા કોઈ દશાનો જેનું નિરૂપણ થતું હોય, બરાબર, એવી સંજ્ઞાને શું કહેવામાં આવે? भाववाचक संज्ञा। तो जो एमां उदाहरण छे आपणे जोईए कि भाई निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। तो आपणे जोईए, पहलुं छे हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए।
બરાબર. તો જો અહીંયા અહિંસા નીચે છે અંડરલાઈન કરેલી છે, બરાબર. અહિંસા એટલે આપણે કોઈ ક્યારે હિંસા કરવી જોઈએ નહીં, આપણામાં અહિંસાનો ગુણ હોવો જોઈએ નહીં. ત્યારબાદ છે બીજું, પહાડ કી ચઢાઈ બહુત કઠિન હોતી હે, બરાબર. તો ચઢાઈ નીચે અંડરલાઈન કરેલી છે. ત્યારબાદ ત્રીજો, હમારે વ્યવહાર મેં વિનમ્રતા હોની चाहिए, એટલે કે આપણા સ્વભાવમાં છે ને વિનમ્રતાનો ભાવ હોવો જોઈએ, બરાબર. તો વિનમ્રતા નીચે અંડરલાઈન કરેલી છે, તો એ ભાવ દર્શાવે છે, એટલે ભાવવાચક સંજ્ઞા કહેવાય. ત્યારબાદ છે ચોથું, મહાત્મા બુદ્ધ ને શાંતિ, દયા और प्रेम का संदेश दिया है, तो जो शांति, दया અને પ્રેમ એ શું દર્શાવે છે? ભાવ દર્શાવે છે. ત્યારબાદ પાંચમું, ક્ષમા વીરો કા આભૂષણ હે, બરાબર. ક્ષમા કરવું એ વીરોનું છે એક આભૂષણ છે. તો ઉપરોक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द है वो अहिंसा, चढ़ाई, विनम्रता, शांति, दया, प्रेम, ત્યારબાદ ક્ષમા, આ બધા શું દર્શાવે છે? गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध कराते हैं. तो ऐसे जो गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं? तो के भाववाचक संज्ञा. तो ખ્યાલ આવ્યો કે ભાવવાચક સંજ્ઞા કોને કહેવાય? તો કે જેમાં છે કોઈ ગુણ દર્શાવાતો હોય, બરાબર, કોઈનો ભાવ દર્શાવાતો હોય, જેમ કે સુખ, દુઃખ, બરાબર, આવું કાંઈ દર્શાવવામાં આવે ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવે કે ભાઈ આને શું કહેવાય? તો કે ભાવવાચક સંજ્ઞા છે એ કહેવામાં આવે છે. તો જો તમારે તમારી પાઠ્યપુસ્તકના પેજ નંબર 27 ઉપર છે ભાવવાચકની વ્યાખ્યા આપેલી જ છે कि जो शब्द गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध कराते हैं वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, बराबर. तो આપણને હવે ખ્યાલ આવ્યો કે ભાવવાચક સંજ્ઞા કોને કહેવાય, બરાબર. તો હવે ત્યાર પછી આપણે સમજવાની છે સમૂહવાચક સંજ્ઞા, બરાબર. તો સમૂહવાચક સંજ્ઞા એટલે શું? તો કે ભીડ, ટોલી ઓર સભા જેવા શબ્દો છે એને શું કહેવાય? સમૂહ. એટલે સમૂહવાચકમાં છે એ ટોળું છે, સમૂહ દર્શાવે છે, વ્યક્તિઓનો સમૂહ છે, કોઈ પ્રાણીઓનો સમૂહ છે, બરાબર. ત્યારે એ સમૂહવાચક સંજ્ઞા છે એ થયું કહેવાય. તો જો આપણને અહીંયા આપ્યું છે કે ભાઈ નિમ્નલિખિત શબ્દો में से भाववाचक संज्ञा के चौकर पर सही निशानी कीजिए. તો આપણે પહેલાં ભાવવાચક સંજ્ઞા જે શીખ્યા એમાં આપણને એ ખ્યાલ જ છે કે ભાઈ ભાવવાચક સંજ્ઞામાં શું આવે. તો અહીંયા તમારે કેટલાક ચોરસ આપેલા છે, એમાં કેટલાક શબ્દો છે. તો તમારે એમાં જે ભાવવાચક સંજ્ઞામાં આવતા હોય એવા શબ્દો ઉપર છે એ તમારે શું કરવાનું છે? સાચાની નિશાની કરવાની છે. તો જુઓ, સચ્ચાઈ, તો સચ્ચાઈનો આપણામાં ગુણ હોય, બરાબર ને? સચ્ચાઈનો શું હોય? ગુણ હોય. તો એ સચ્ચાઈ છે ભાવવાચક સંજ્ઞામાં આવશે, તો એના પર તમારે શું કરવાની છે? સાચાની નિશાની કરવાની છે. પછી સચ્ચા, બરાબર, એમાં નહીં આવે. ત્યારબાદ ઊંચાઈ, બરાબર, તો એમાં પણ તમારે છે એ સાચાની નિશાની આવશે. પછી ઊંચામાં નહીં આવે. ત્યારબાદ બચપન, બરાબર, તો બચપનમાં છે આપણે ઘણા બધા તોફાન આ તે બધું કરતા હોઈએ, બરાબર. તો એ બચપનમાં છે એ સાચાની નિશાન કરવાની, કારણ કે એ શું દર્શાવે છે? ભાવવાચક સંજ્ઞા દર્શાવે છે. ત્યારબાદ લંબાઈ, એ પણ ભાવવાચક સંજ્ઞા દર્શાવે છે. ત્યારબાદ અમીરી, એ પણ ભાવવાચક સંજ્ઞા દર્શાવે છે. પછી લડના, એ નથી. પછી બુઢાપા, એ પણ ભાવવાચક સંજ્ઞા છે એ દર્શાવે છે. અને ગંગા, ગંગા તો નદી છે એટલે એ કાંઈ ભાવવાચક સંજ્ઞા દર્શાવતું નથી. તો અહીંયા આપણે જોયું કે ભાવવાચક સંજ્ઞામાં કયા કયા શબ્દો આવે છે. એમાં આપણે છે શું કર્યું? તો કે સાચાની નિશાની કરી. ત્યારબાદ છે સમૂહવાચક સંજ્ઞા. તો કીધું ભાઈ સમૂહવાચક संज्ञा કોને કહેવાય? તો કે જો શબ્દ समूह का बोध कराते उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, बराबर. जो शब्द समूह का बोध कराते हैं તેને શું કહેવાય? સમૂહવાચક સંજ્ઞા. જેમ કે ભીડ, ટોલી યા અથવા સભા, આ બધા શેમાં આવે? સમૂહવાચક સંજ્ઞામાં. તો જો તમારે કેટલાક ઉદાહરણો આપેલા છે. પહેલું છે રેલવે સ્ટેશન પર लोगों की भीड़ रहती है. તો ભીડમાં છે ભીડ ક્યારે હોય? આખો સમૂહ ભેગો થયો હોય ત્યારે તેટલી બધી ભીડ થાય ને, બરાબર. એક કરતાં ત્યાં ઘણા બધા વ્યક્તિ હોય ત્યારે ભીડ થાય છે. તો ભીડ છે એમાં એક સમૂહ થયું, તો એટલે એને શું કહેવાય? સમૂહવાચક સંજ્ઞા. ત્યાર પછી છે બચ્ચો કી ટોલી હોલી ખેલને નીકળી હે. તો ટોળીમાં તો કેટલા બધા વ્યક્તિઓ હોય, બરાબર. તો ટોળીમાં તો એક કરતાં વધારે વ્યક્તિઓ જ હોય, તો એ સમૂહવાચક સંજ્ઞા થયું. ત્યારબાદ છે ત્રીજું, સભા મેં કઈ લોગ ઇકઠ્ઠે હુએ, બરાબર. સભામાં એક કરતાં ઘણા બધા વ્યક્તિ હોય
એટલે સભા છે એ શું થયું? સમૂહ દર્શાવ્યો એટલે કે સમૂહવાચક સંજ્ઞા. તો ખ્યાલ આવ્યો કે ભાઈ સમૂહવાચક સંજ્ઞા કોને કહેવાય છે અને ભાવવાચક સંજ્ઞા કોને કહેવાય એ તમને ખ્યાલ આવ્યો? बराबर. हजी एक बार कहूँ छूँ कि भाई जो शब्द गुण दोष भाव आदि का बोध कराते हैं इन्हें भाववाचक संज्ञा कहवाय और जो शब्द है वो समूह का बोध कराते इन्हें समूहवाचक संज्ञा कहवाय छे. बराबर. तो हवे आ दरेक लोकोए छे ए भाषा सज्जतामां कहावत भाववाचक संज्ञा ने समूहवाचक संज्ञा विषे छे ए पाठ्यपुस्तकमांथी पाकी नोटमां लखी लेवानुं.